Dear students, in the last class we learned about Bohr's atomic theory and we have learned the drawbacks of Bohr's atomic theory. And these drawbacks were solved only when the quantum mechanical model of atom was propounded. So we will deal with the base of quantum mechanical model which is dual nature. All of you know that light, including all other electromagnetic radiations, have dual nature, that is particle nature and wave nature. Actually, the particle nature was first propounded by Isaac Newton in 1704, and this is called the corpuscular theory of electromagnetic radiation. Also, at the beginning of the 19th century, several scientists, for example, James Maxwell, etc., propounded the wave nature of electromagnetic radiation, and the evidence for the wave nature was diffraction and interference patterns of light. Also, Einstein propounded the particle nature of light by explaining photoelectric effect, which you have already learned. So all these developments led to the dual nature of electromagnetic radiation or the dual nature of light. That is, light as both particle nature and wave nature, or a photon is considered to be both a particle and a wave. Now coming to the 20th century, in 1923, Louis de Broglie, who was a physicist, in his PhD thesis explained that all matter also consists of dual nature. അതായത് അന്ന് വരേക്കും ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് മാത്രമാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് മാത്രമല്ല എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും രണ്ട് സ്വഭാവമുണ്ട്. ഒന്ന് വേവിന്റെ സ്വഭാവം, ഒന്ന് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സ്വഭാവം. ഇത് കണിക സ്വഭാവവും തരംഗ സ്വഭാവവും ഒരുമിച്ച് ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വേവ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റർ വേവ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അതായത് എല്ലാ മാറ്ററിനും വേവ് സ്വഭാവമുണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് രണ്ട് സ്വഭാവം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റർ വേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണിക സ്വഭാവം, വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തരംഗ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഈ തിയറിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന്. അപ്പൊ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തസിസ് ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ PhD തീസിസിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ ശാസ്ത്ര ലോകം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വീണ്ടും സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇതിനൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടായില്ല. ഇതിന്റെ പ്രൂഫായിട്ട് 1927 ഡാവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടത്തി അതിന്റെ പാറ്റേൺസ് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ഈ തിയറി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1929 ആയപ്പോഴത്തേക്കും ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലിക്ക് നോബൽ പ്രൈസ്, ഫിസിക്സിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടി. അപ്പൊ 1923 ശാസ്ത്രലോകം ഇതിനൊരു വൈമുഖതയോടുകൂടിയാണ് ഈ തിയറിനെ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെയധികം എന്താ പറയാ, ശാസ്ത്രത്തിൽ ചലനാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലൂയിസ് ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് പാർട്ടിക്കൽ ഡുവാലിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ. ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോഗ്ലി, lambda or the wavelength of any matter is equal to h by mv, where h is the Planck's constant and m is the mass of the particle and v is the velocity of the particle. All of you know that m into v is momentum. So we can substitute m into v as p, which is momentum. So the equation becomes lambda is equal to h by p. So this is de Broglie equation. This is a very important equation which you have to learn because this is the base of quantum mechanical model of atom. So always be ready with this equation. Lambda is equal to h by mv. Now let us look what is the significance of de Broglie equation. It is very difficult to visualize that
particles like a football, like running car, etc. has wave nature. We only know that we can only see their particle nature, we cannot see their wave nature. The reason why we don't see the wave nature of macroscopic particles like a football, running car, etc. is that it has considerable mass or m. So the wavelength is very small. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഒരു ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ, മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർ, അവരൊന്നും തരംഗം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് പോലെ ഒന്നും നീങ്ങുന്നില്ല. അവർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു ബോൾ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മാറ്റർ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫുട്ബോളിനും ഒരു ക്രിക്കറ്റിനും ശരിക്കും വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ വേവ് നേച്ചർ നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് കരുതാവുന്നതാണ്. കാരണം അതിന്റെ മാസ് ഭയങ്കര വലിയ വാല്യൂ ആണ്. എം വലുതാവുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് എം വരുന്നത്. അപ്പൊ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും? ലാംഡ സ്മോൾ ആയിരിക്കും, വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അത്ര സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഡയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേവ് നേച്ചർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് വേവ് സ്വഭാവം കാണാത്തത്, പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവം മാത്രം കാണുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും പറയാം. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആറ്റം, ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, അങ്ങനത്തെ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒക്കെ മാസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, എം ഭയങ്കര കുറവാണ്. എം കുറവാകുമ്പോ ലാംഡ എങ്ങനെ വരും? ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേവ് നേച്ചർ നന്നായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേവ്സ് പോലെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വേവ് നേച്ചർ, കൺസിഡറബിൾ വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് ഫുട്ബോൾ വേവ് പോലെ നീങ്ങാത്തതും എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേവ് പോലെ നീങ്ങുന്നതിനുമുള്ള റീസൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ. So this is de Broglie equation, lambda is equal to h by mv, where m is mass and v is the velocity. So every particle has wave nature as well as but it is only truly evident when a particle is very light, such as an electron, which has a mass of m equal to 9.11 into 10 raised to minus 28 gram. Now let us look into the derivation of the de Broglie equation. All of you know that Planck's hypothesis or Planck's theory equal to h nu, where nu is equal to c by lambda. So E equal to hc by lambda. Also from Einstein's mass energy relationship, all of you know that E is equal to mc square. So we can equate both these E. The right hand side, the left hand side is same, so we can equate the right hand side. That means hc by lambda is equal to mc square. Then cross multiplying, lambda becomes equal to h by mc. ലാംഡേനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, അപ്പൊ എം സി സ്ക്വയർ താഴേക്ക് വരും, സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് h by mc ആണ്. സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h by m into v. v എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. m into v എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റം ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റി ലാംഡ is equal to h by p എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് de Broglie റിലേഷൻ. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ്. പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഐൻസ്റ്റീന്റെ മാസ് എനർജി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് രണ്ടും കൂടെയും ഇക്വേറ്റീവ് ആണ്. പ്ലാങ്ക്സ് റിലേഷൻ ആണ് E is equal to hc by lambda. ഐൻസ്റ്റീന്റെ മാസ് എനർജി റിലേഷൻ ആണ് E is equal to mc സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് de Broglie ഇക്വേഷൻ, ലാംഡ equal to h by mv. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഡുവൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഡുവൽ സ്വഭാവമുണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവവും വേവ് നേച്ചർ സ്വഭാവവും. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ വളരെ ചെറിയ മാസ് ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇനി ഇലക്ട്രോണിന്റെ തന്നെ വേവ് സ്വഭാവത്തിന് തെളിവായിട്ട് ഡാവിസൺ ആൻഡ് ജേർമറിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്.
പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വേവ് സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ഇലക്ട്രോൺസ് നീങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ. ഡുവൽ നേച്ചർ, ഇലക്ട്രോൺസിന് വേവ് നേച്ചറും പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതിനെ വെച്ചിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with the speed of 5 into 4 10 raised to minus 6 meter per second and a ball of mass 150 gram traveling at 30 meter per second? H is equal to 6.63 into 10 raised to minus 34. Mass of electron is equal to 9.11 into 10 raised to minus 31 kilogram. ആദ്യം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ആ ബുക്കിൽ. അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവിംഗ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് 5.4 into 10 raised to minus 6 ആണ്. അപ്പൊ സ്പീഡാണ് ഇത്. വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5.4 into 10 raised to minus 6 meter per second. എം എന്താണ്? എം ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. എം is equal to 9.11 into 10 raised to minus 31 kilogram ആണ്. നമ്മുടെ ഡി ബ്രോഗ്ലി റിലേഷൻ ലാംഡ is equal to h by mv ആണ്. h സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു 6.63 into 10 raised to minus 34. m സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു 9.11 into 10 raised to minus 31. v സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു 5.4 into 10 raised to minus 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. കിട്ടുന്ന ആൻസർ 0.135 into 10 raised to minus 9 meter. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ ബിയിൽ ബോൾ ഓഫ് മാസ് 150 gram traveling at a speed of 30 meter per second. Okay, so do it in your notebook. So in the next class we will learn about Davison and Germer's experiments. Okay, thank you.